वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री पूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। सर्वावतारी इष्टदेव भगवान श्री स्वामिनारायण मंदिर वड़ताल धाम नैरोबी में बिराजता हरिकृष्ण महाराज वगैरह देवों द्वितीय वार्षिक पाटोत्सव। आ पाटोत्सव प्रसंगे सरस मजानी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ एना वक्ता पूज्य श्री विवेक सागरदास जी स्वामी तेमज सभा में उपस्थित परम पूज्य सद्गुरु श्री देवकृष्णदास जी स्वामी तेमज परम पूज्य सद्गुरु श्री महंत स्वामी श्री देवप्रसाद स्वामी, पूज्य विश्वप्रकाश स्वामी, पार्षदवर्य श्री वल्लभ भगत तेमज वड़ताल धाम नैरोबी एना दरेक ट्रस्टीश्रीओ, कमिटीना दरेक सभ्यश्रीओ तेमज आ द्वितीय वार्षिक पाटोत्सवना यजमानश्री, आयोजकश्री एवा नैरोबी सत्संग समाज तेमज दरेक हरिभक्तों ने मारा भावथी जय स्वामीनारायण। नैरोबी में बिराजता हरिकृष्ण महाराज वगैरह देवों द्वितीय वार्षिक पाटोत्सव प्रसंगे सरस मजानी सत्संग जीवन ग्रंथनी पारायण तो सुंदर मजानी कथा चाली रही है। एमां आजे जेतपुर गादी पट्टाभिषेक महोत्सव उजवायो। वाला भक्तों, भगवान स्वामीनारायण आ धरती पर प्रगट थया एवी पुण्यवंती पावन धरा एटले छपैया धाम। छपैया धाम में भगवान स्वामीनारायण प्रगट थया तेमज पीपलाण में दीक्षा लीधी अने जेतपुर में गादीए बैठा। गढ़पुर में भगवान श्रीहरि अंतर्धान थया। हरिलीलामृत में आचार्य श्री विहारीलालजी महाराजे आ चारे स्थानों महिमा एक सरखो लेखो छे। ज्यां भगवान प्रगट थया एवी धरा छपैया धाम, ज्यां भगवान श्रीहरिए दीक्षा लीधी सहजानंद स्वामी नारायण मुनि बे नाम पेड़ा एवं पीपलाणा, अने ज्यां जेतपुर में सद्गुरु रामानंद स्वामीए धर्मधुरा सौंपी अने जेतपुर थी महाराज अहींया राजाधिराज थया। पहली वेली आरती रामानंद स्वामीए सहजानंद स्वामी ने अहींया जेतपुर में उतारी। एवं आ पवित्र धाम ज्यां भगवान स्वामीनारायणे पोते बे वरदान माग्या छे कि तमारा सत्संगीना प्रारब्ध में आराम पात्र होय तो मने आवे, पण तमारो सत्संगी अनवस्त्र करीने दुखी न थाय। एने एक वीछीनी वेदना थवानी होय तो मने रुवाड़े रुवाड़े करोड़ो वीछीनी वेदना थाय, पण एने न थाय। आ बे वरदान माग्या छे एटले जेतपुर धाम पण महाराजनुं पवित्र गादीस्थान छे। ए गादीस्थान में विराजता घनश्याम महाराज, भगवान स्वामीनारायण, हरिकृष्ण महाराज, धर्मदेवी भक्तिमाता वगैरह देवो अहींया बिराजे छे। विशेष सत्संग जीवन ग्रंथ अति अद्भुत ग्रंथ है। एनी कथा जे भाग्यशाળી होय एने सांभळवा मळे छे। एटले तमे नैरोबी वासी भक्तजनों खूब भाग्यशाળી छो। पवित्र संतोना मुखे सरस मजानी श्रीमद भागवत कथा, श्रीमद सत्संग जीवन ग्रंथनी कथा सांभળી रह्या छो। वाला भक्तों, विशेष मारे ए कहेवुं छे कि आ संप्रदाय में भगवान की उपासना, भगवान की निष्ठा, भगवान नो महिमा
ભગવાનની આજ્ઞા અને સત્સંગમાં આત્મબુદ્ધિ આ બધા કલ્યાણના મોટા સાધન છે. એમાંય ભગવાનનો મહિમા એ વરને ઠેકાણે છે અને બીજા બધા સાધનો છે એ જાનૈયાના ઠેકાણે છે. વર હોય તો જાન હોય, પણ વર વિનાની જાન હોય નહીં. એમ ભગવાનની ઉપાસના આપણે સર્વોપરી હોય તો બીજા બધા સાધનો હોય, પણ બીજા સાધનો હોય ને ઉપાસના ના હોય, નિષ્ઠા ના હોય, મહિમા ના હોય તો વર વિનાના જાન જેવું થાય. માટે ભગવાનના સ્વરૂપનો દ્રઢ નિશ્ચય, ભગવાનના સ્વરૂપની ઉપાસના, ભગવાનનો મહિમા અને ભગવાનની આજ્ઞા, આ તો આપણા જીવમાં વણાઈ જવું જોઈએ. જેના જીવનમાં ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય નથી એના જીવનમાં અંધકાર છે. જેમ અંધારું હોય અને એમાં રસ્તો દેખાય નહીં, એમ જેને ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય નથી એને કલ્યાણનો રસ્તો દેખાતો નથી. એવું નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ હરિબળ ગીતામાં લખ્યું છે. નક્કી તેનો નિર્ણય કર્યો, જોઈએ નિશ્ચયનું નર ને જોર. નક્કી તેનો નિર્ણય કર્યો, જોઈએ નિશ્ચયનું નર ને જોર. નાથના નિશ્ચય વિના અતિ રહે અંધારું ઘોર, અતિ રહે અંધારું ઘોર. નાથના નિશ્ચય વિના રહે અતિ અંધારું ઘોર. અંધારું ઘોર હોય એમાં કાંઈ દેખાય નહીં. એમ જેને ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય નથી એના જીવનમાં અંધકાર છે, એને કલ્યાણનો રસ્તો દેખાતો નથી. માટે ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય અતિ દ્રઢ કરીને રાખજો. નેરોબીમાં બિરાજતા હરિકૃષ્ણ મહારાજ એ કેવા છે તો કે સર્વ નિયંતા છે, સર્વોપરી છે, સર્વ અવતારના અવતારી છે, સર્વ કારણના કારણ છે, અક્ષરધામના અધિપતિ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. બસ આવા ભાવથી રોજ તમે દર્શન કરો, દંડવત કરો, માળા કરો તો તમારું કલ્યાણ થઈ જ ગયું, એમાં કોઈ સંશય નહીં. આ હરિકૃષ્ણ મહારાજ બિરાજતા એ પ્રગટ છે. હા, એને મૂર્તિ નહીં માનશો, એને પ્રગટ ભગવાન માનજો. અને પ્રગટ ભગવાન માનશો તો જ આપણું કલ્યાણ થવાનું છે. બીજું વાલા ભક્તો, સ્વામિનારાયણ મંત્ર બહુ બળિયો મંત્ર છે. સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહેતા કે કાળા નગનું ઝેર ઉતરી જાય. આ મંત્રથી તો વિષય ઉડી જાય અને આ મંત્રથી આપણું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણના 56માં લખ્યું છે, મારે કે ગમે તેવો પાપી હોય, અધમ હોય, એક વખત સ્વામિનારાયણ નામ લે તો સર્વે પાપથી છૂટીને બ્રહ્મોલને વિશે નિવાસ કરે, અર્થાત અક્ષરધામમાં નિવાસ કરે. એવો સ્વામિનારાયણ મહામંત્રનો મહિમા છે. એટલે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ પુરુષોત્તમ પ્રકાશમાં સ્વામિનારાયણ મંત્રનો મહિમા ગાતા સ્વામી લખે છે, લેતા સ્વામિનારાયણ નામ રે થાય, શુદ્ધ સહુ નરવામ રે. લેતા સ્વામિનારાયણ નામ રે થાય, શુદ્ધ સહુ નરવામ રે. સ્વામિનારાયણ નામ જેવું રે નથી, બીજું નામ કોઈ એવું રે. માટે જે જપશે એ નામ રે તે તો પામશે અક્ષરધામ રે. એવો એ નામ તણો પ્રતાપ રે, પ્રગટાવ્યો પૃથ્વી પર પરે. એવો મહામંત્ર આ ધરતી ઉપર ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે ધરામાં
આ મંત્ર આપ્યો એ ધરા કેટલી ભાગ્યવંતી કહેવાય. તો આ સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર ભગવાન સ્વામિનારાયણે ફરેણીમાં આપ્યો છે. એટલે સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર ધામ ફરેણી કહેવાય છે. તો વાલા ભક્તો, આપણે રાત દિવસ જેનું ભજન કરીએ છીએ એ સ્વામિનારાયણ મંત્ર બહુ બળિયો મંત્ર છે. એનો મહિમા અપરંપાર છે. એ મંત્રથી અનંત જીવનું કલ્યાણ થયું છે. માટે હાલતા, ખાતા, નાતા, ધોતા, તેમજ ધંધો કરતા, વેપાર કરતા, ટૂંકમાં દૈહિકની બધી જ ક્રિયાઓ કરતાં કરતાં સ્વામિનારાયણ 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 સ્મરણ કરવું. અત્યારે તો ઘણી બધી ધૂનો છે. એ ધૂન મોબાઈલમાં ચાલુ રાખી ખિસ્સામાં મૂકી દઈએ તો ધૂન વાગ્યા રાખીને આપણે સાંભળ્યા કરીએ. તો વાલા ભક્તો, સતત મારાની સ્મૃતિ રહે. આ સત્સંગ છે ને એ તો અદ્ભુત છે. આ સત્સંગ છે ને તો દિવ્ય છે. બ્રહ્માદિક દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. એવું ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃતમાં લખ્યો છે. એવો આ સત્સંગ મેળો છે. અને સત્સંગ મેળ્યા પછી સત્સંગમાં આત્મબુદ્ધિ ન થાય, સત્સંગનો મહિમા ન સમજાય, સત્સંગમાં આવ્યા પછી મંદિરની, ઠાકોરજીની સેવા ન થાય, સત્સંગની સેવા ન થાય તો આપણે કમાણી શું કરી? તમે આફ્રિકા ગયા, નૈરોબીમાં ગયા અને કાંઈ કમાણી ન કરો અને પાછા દેશમાં આવો તો લોકો શું કહે? આ ગયો તો કમાવો પણ કાંઈક કમાવીને તો આવ્યો નહીં. એમ આપણે આ ધરતી પર આવ્યા છીએ, ભગવાને મનુષ્ય જન્મ આપ્યો છે અને સત્સંગ ન કરીએ, ભજન ન કરીએ, સત્સંગની સેવા ન કરીએ તો શું કામનું? મનુષ્ય જન્મ નિષ્ફળ ગયો. માટે મંદિરની સેવા કરજો. બીજું વાલા ભક્તો, કે મંદિરની જે એક્ટિવિટી હોય એમાં આપણે સહભાગી થવું, ક્યારેય વિરોધ ના કરવો. જો આપણાથી થાય તો કરવાનો, ન થાય તો હાથ જોડી દેવાના, પણ વિરોધ ના કરવો. વિરોધ કરવાથી ભગવાન, સંતો, ભક્તો બધા કુરાજી થતા હોય છે. માટે જેમ બને એમ આપણે સેવા કરવાની અને મહિમા સમજવાનો. બધા જ ભગવાનના ભક્તો છે, એની સેવા આપણને ક્યાંથી મળે? મહારાજે વચનામૃતમાં લખ્યું છે કે થોડા પુણ્યવાળાને ભગવાનને, ભગવાનના સંતની સેવા મળતી નથી. જેના બહુ જન્મના પુણ્ય ઉદય થયા હોય એને જ સેવા મળે છે. માટે આ મહોત્સવમાં જે ભક્તોએ આર્થિક સેવા કરી છે, જે ભક્તોએ દૈહિક સેવા કરી છે, જે ભક્તો સહભાગી થયા છે, એ તમામ ભાઈઓ બહેનો એના પર ભગવાન સ્વામિનારાયણ ખૂબ રાજી થાય એવી વડતાલવાસી હરિકૃષ્ણ મહારાજના ચરણમાં પ્રાર્થના, એવી ગાદીસ્થાનમાં વિરાજતા ઘનશ્યામ મહારાજના ચરણમાં પ્રાર્થના, અને એવી જ પ્રાર્થના નૈરોબી મંદિરમાં બિરાજતા હરિકૃષ્ણ મહારાજ વગેરે દેવોના ચરણમાં પ્રાર્થના સાથે બધા જ ભક્તોને મારા ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ.